وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ مستقبل میں حیدرآباد اور بنگلورو کے درمیان بلٹ ٹرین چلائی جائے گی۔ شمس آباد سے پونے، ممبئی اور امراوتی کے راستے چنئی تک ہائی سپیڈ ریل رابطہ بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک جدید فیوچر سٹی تعمیر کرنا چاہتی ہے تاکہ عالمی سرمایہ کار متوجہ ہوں۔ گور گرین اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اس اپارٹمنٹ میں رہنے والوں نے خود آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دیں کیونکہ فائر بریگیڈ کا پانی اوپری منزلوں تک نہیں پہنچ پایا۔ اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی، جس کے بعد صارفین نے اس پر مختلف قسم کی آرا دی۔ بعض افراد نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے طور پر آگ بجھانے کی کوشش صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ مجلس کے امیدواروں نے گجرات کے بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پارٹی قیادت نے اسے عوام کے اعتماد کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندے عوامی مسائل کو بھرپور انداز میں اٹھائیں گے۔ ریاستی حکومت نے سی وی آنند کو شریدھر ریڈی کی سبکدوشی سے قبل ریاست کا نیا ڈی جی پی مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی گئی۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس قائد کے ٹی راما راؤ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ان کا یہ پیام سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا ہے۔ گڈی واڑہ ریلوے اسٹیشن پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آج ایک مسافر صبح 3 بجے بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑے جانے کے خوف سے ٹرین کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں دوڑتا رہا۔ اس واقعے نے ریلوے کے حکام کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ قطب اللہ پور میں ایک اسکریپ گودام میں رات تقریباً 10 بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ آگ کے شعلوں کے قریب رہائشی علاقوں تک پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر مقامی افراد میں خوف و ہراس پایا گیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے اپنے وعدے کے مطابق آنگن واڑی ٹیچرز میں سلائی مشینیں تقسیم کی اور یقین دہانی کروائی کہ غریب عوام کے لیے مزید فلاحی اقدامات جاری رہیں گے۔ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس سلسلے میں مساعی کا بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نامپلی کی جانب سے بارسٹر سعودی نویسی صاحب کے خاص حکم پر نامپلی حلقے میں جتنے بھی آنگن واڑی ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ایک مہینہ پہلے ایک تفصیلی میٹنگ کی گئی تھی۔ ان کے تمام کے ساتھ بیٹھ کر جو تکلیفات یہ لوگ فیس کر رہے ہیں یا کوئی بھی پریشانی ان کی جو ہے ان کے تعلق سے ایک تفصیلی بات ہوئی تھی، اور اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے جو بھی تکلیفات بولے تھے اس کی نمائندگی بھی ہم نے کنسرن کلیکٹر سے کی ہے۔ حج کیمپ 2026 کے سلسلے میں آج حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ حج ہاؤس میں ایئر لائنز، کسٹمز اور ایئرپورٹ حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد کا اجلاس منعقد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق یہ وفد حج کیمپ 2026 کے انتظامات کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کرے گا۔ میدک ضلع کے توپران علاقے میں چیک پوسٹ کے قریب مبینہ طور پر گاؤں رکشکوں کے حملے میں ایک ڈرائیور اور گاڑی کے مالکین زخمی ہو گئے۔ مجلس نے اس واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی قائدین نے ڈی ایس پی نریندر گوڑ سے ملاقات کی اور اس معاملے پر نمائندگی کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ لوگ بازاروں سے مال خرید کے، جیسا کہ تلنگانہ ریاست میں 127 بازار ہے، تو بعض بازار اتوار کو رہتا، بعض بازار جمعے کو رہتا، بعض بازار منگل کو رہتا، ایسے مختلف ایریوں میں بازار رہتے، تو ان کو جو بیپاریاں رہتے ایک بازار میں مال نہیں بکا تو دوسرے بازار میں لے کے جاتے، تو ویسی گاڑی کو پکڑا گیا یا گورکشکوں کی طرف سے، اور گورکشک
वो ड्राइवर को मारे और साथ में जो क्लीनर था उसको मारे और हथियार से हमला किया गया इन लोगों के ऊपर। और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को मिलने के बाद सोशल मीडिया पर असम्बली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, ताहम मरकजी हुकूमत ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है। वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल कीमतों में इजाफे का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है और ये तमाम खबरें महज कयास आ रही हैं। Petrol price after April 1st, I must say that there is no proposal for increase of the prices. ATF prices, again, you know that there has been a staggered increase, and whenever the decision is taken, we will inform you about that also. हयात नगर के कंटलूर में हैदरा हुकाम ने परजय गुलमोहर गेटेड कम्युनिटी में इन्हिदामी कार्रवाई के लिए पहुंचकर बुलडोजर इस्तेमाल किए। मुकामी अफराद ने कार्रवाई की मज़ाहमत की और हुकाम को रोकने की कोशिश की, जिसके बायस इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। हैदरा हुकाम ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी सूरत में इन्हिदामी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता 2 घंटों से सूरत हाल कशीदा है, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। बंगाल में इंतखाबी धांधली का वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात में धांधली की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से अंजाम पाए, लेकिन कई ऐसे ओहदेदार और मुबस्सरीन तैनात किए गए हैं जो बंगाल को नहीं समझते। बाज़ मुबस्सरीन टीएमसी के एजेंट्स को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता रात सीआरपीएफ ओहदेदारों ने मुकामी पुलिस के बगैर एक काउंसलर के घर पर धावा किया, जहां उस वक्त सिर्फ उनकी बीवी और बच्चा मौजूद थे। साथ ही मुबैना तौर पर तोड़फोड़ भी की गई। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुन को रात में किस तरह पीटा गया, ये किस किस्म की गुंडागर्दी है। वोटिंग इस तरह नहीं होती। इंतखाबात जमहूरियत का जश्न होते हैं, लेकिन यहाँ इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ज़बरदस्ती इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन और आवाम डटे हुए हैं, किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. शंकरपल्ली पटनचोरू सड़क पर दर्जनों हस्की नस्ल के कुत्तों को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। इस वाक़े ने हैवानी बहबूद तंजीमों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू टीमों को एक हंगामी कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद आसरा फाउंडेशन और स्वान एनजीओ ने फौरी कार्रवाई शुरू की। तकरीबन 40 कुत्तों को एक ट्रक में छोड़ा गया था। कुछ कुत्तों को राहगीरों ने अपने साथ ले लिया, कुछ जंगल की तरफ चले गए, जबकि एक कुत्ता मुर्दा पाया गया। आखिरकार 6 कुत्तों को बचाकर एनजीओ के हवाले किया गया, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। मग़रिबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के दौरान एक मुतनाज़ा वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद यूपी के IPS ऑफिसर अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जनूबी 24 परगना ज़िले के फाल्टा हल्के में मुकामी अफराद को धमकाया, घरों में रात के वक्त दाखिल होकर ख़वातीन के साथ बदसलूकी की। इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिनमें उन्हें इलेक्शन ऑब्जर्वर के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। ये ओहदेदार तृणमूल कांग्रेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि बीजेपी के बाज़ हल्कों ने इन्हें सोशल मीडिया पर सराहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। आलमी तेल तिजारत में बड़ी पेशरफ्त की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और UAE ने
अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में तेल फरोख्त करने पर गौर किया है। जराये का कहना है कि इस इक़दाम से आलमी मईशत खासतौर पर अमेरिका की माली बढ़तरी पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,